السلام علیکم، میں ہوں ثاقب محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پوسٹ پیڈیا۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے جاوید چودھری صاحب کا ایک بہت ہی زبردست کالم جس کا عنوان ہے ذات کے خلا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس کہانی میں سبق کا کوئی پہلو مضمر تھا، نہ کوئی چکا دینے والی بات، بس اس دکھی شام سفر کے جیل دینے والے احساس، ذہن سے گزرتی ہوئی جذباتی لہر اور اپنے اپنے دکھ سنانے کی جبلی خواہش نے اس میں معنی بھر دیے، اسے آفاقی داستاں بنا دیا۔ زندگی کے سب سے بڑے واقعے سردیوں کی چوٹوں کی طرح دیر تک محسوس ہونے والے درد کی شکل دے دی، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کہانی کے قطرہ قطرہ ٹپکتے زہر میں ڈوبتے چلے گئے۔ دانشور نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کی دھند صاف کی اور پھر سرگوشی میں بولا، یہ آج سے 30 برس پرانی بات ہے۔ ان دنوں میرا علی 2.5 برس کا تھا۔ موسم سرما کی ایک یخ ٹھنڈی رات کو جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو میری بیوی علی کو کندھے سے لگائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے علی ماں کی گود سے اترا اور بھاگتا ہوا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں نے بیوی سے ماجرا پوچھا تو وہ خفگی سے بولی، یہ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اسے لاکھ بہلاوے دیے، آپ کی تھکاوٹ اور بے چین طبیعت کے قصے سنائے، گیدڑوں کی آوازوں سے ڈرایا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، میں تو ابو سے ہی ملوں گا۔ میں نے علی کو اٹھایا، پیار کیا، اندر کمرے میں لے گیا، پلنگ پر لٹایا اور اوپر کمبل دے کر پوچھا، جی میری جان کیا بات ہے؟ بچے نے مجھے گردن سے پکڑ کر نیچے جھکایا اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، ابو جان آپ میری بات مانیں گے؟ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر کہا، کیوں نہیں میرا بیٹا، آپ کہو تو صحیح۔ علی نے گھبرائے گھبرائے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر بولا، ابو مجھے ہاتھی خرید دیں، اصلی ہاتھی۔ مجھے اس معصوم خواہش پر بڑا پیار آیا۔ میں نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور پھر پوچھا، ابو کی جان یہ تو بتاؤ ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ علی نے جوش سے ہاتھ فضا میں لہرایا اور پھر چمک کر بولا، بازار سے۔ میں نے پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، بیٹے اس وقت تو ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں، کل آپ میرے ساتھ چلیے گا، ہاتھی خرید لیں گے۔ علی نے یہ سنتے ہی میرا ہاتھ چٹکا اور غصے سے چلا کر بولا، اس وقت بھی مل سکتا ہے، اب تلاش تو کریں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر نتیجے پر پہنچ کر اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور کہا، اوکے بیٹا چلو تیار ہو جاؤ، ابھی ہاتھی خرید لاتے ہیں۔ میرا یہ فکرہ سن کر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، ابو میرے ساتھ ضرور جائیں گے۔ دانشور نے دھندلا چشمہ اتار کر گود میں رکھا اور پھر غمناک لہجے میں بولا، دسمبر کی وہ رات بڑی ہی سرد تھی جب میں اور میرا بیٹا رات کے 2 بجے ہاتھی خریدنے کے لیے گھر سے نکلے۔ شہر میں سناٹے، یخ ٹھنڈی ہوا اور گیدڑوں کی نکیلی آوازوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہم کانوں پر مفلر لپیٹے، ہاتھ بغلوں میں دیے، ٹھٹھرتے ہوئے بازار میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ بازار کے آخر میں ایک نان بائی کی دکان تھی جس میں سردی کے مارے 3 شخص سرد ہوتے تندور کے گرد صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا، بیٹا ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، ہاتھی کہاں سے ملے گا؟ علی نے گردن ہلائی اور دوڑتا ہوا تھڑے پر چڑھ گیا۔ آگ تاپنے والے تینوں اشخاص حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ علی نے سلام کیا اور آنے کی وجہ بتا دی۔ تینوں نے کہکا لگایا اور بچے کو پچکار کر بولے، بیٹا ہاتھی تو کھلونوں کی دکانوں سے ملتے ہیں۔ علی کو ان کا مذاق بالکل نہ بھایا، وہ برا سا منہ بنا کر بولا، میں نقلی نہیں اصلی ہاتھی کی بات کر رہا ہوں۔ آگ تاپنے والوں نے پھر کہکا لگایا اور اسے قریب بلا کر بولے، بیٹے ہاتھی تو چڑیا گھر میں ہوتے ہیں،
जहां उसे देखा जा सकता है, इस पर सवारी की जा सकती है, पर उसे साथ नहीं लाया जा सकता। अली को इनकी ये बात भी पसंद ना आई, थड़े से नीचे उतरा और मेरी उंगली पकड़कर बोला, अबू इन लोगों को कुछ पता नहीं, चलें किसी दूसरी दुकान से पूछते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और उससे साथ लेकर आगे चल पड़ा। शहर में कोई दुकान नहीं खुली थी, गलियों में कोई ज़ीरू नहीं था। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, दांतों पर दांत जमाए चलते जा रहे थे, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन आ गया। हम प्लेटफॉर्म पर आ गए। यहाँ ज़िंदगी के कुछ कुछ आसार थे। हम सबसे पहले चाय के खोखे पर गए, हाथी का पता पूछा। जवाब में चाय वाले ने कहका लगाकर हमें आगे भेज दिया। हम पान सिगरेट की रेहड़ी पर भी गए, हाथी तलब किया, इसने भी कहका लगाया और हाथ से टिकट घर की तरफ इशारा कर दिया। हम बुकिंग क्लर्क के पास गए, इसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मेरे बेटे ने हाथी का मुतालबा कर दिया। यहाँ भी नतीजा नान बाई की दुकान से मुख्तलिफ ना निकला। यहाँ पहुंचकर अली ज़िच हो गया। इसने मुंह पसूरते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। हम ऐन चौराहे में खड़े हो गए। मैंने शफ़क़त से इसके सर्द होते गालों पर हाथ फेरा और फिर हवा में बोसा देकर पूछा, बेटा अब बताओ कहाँ जाएं? अली ने ऊपर मेरी तरफ देखा और फिर मुंह बनाकर बोला, अब्बू मेरा ख्याल है हाथी दुकानों पर नहीं मिलते। मैंने नीचे सर झुकाकर इसका मफलर दुरुस्त किया और फिर इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, हाँ यार मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। अगर तुम कहो तो कल जाकर चिड़ियाघर वालों से पूछ लेते हैं, अगर कहीं से हाथी मिलता होगा तो जाकर ख़रीद लेंगे, क्यों? हाँ ये ठीक है, अली ने पुरजोश लहजे में कहा और हम दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। मेरी बीवी और मेरे वालिद घर के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अली ने मेरा हाथ छुड़ाया और भागकर मेरे वालिद की टांगों से लिपट गया। मेरे वालिद नीचे झुके और इसके सर पर हाथ फेर कर बोले, क्यों फिर आए हो बाज़ार से? अली ने सर ऊपर उठाया और चिल्ला कर बोला, दादा अबू, हाथी दुकानों पर नहीं मिलते। अगर मिलते होते तो मेरे अबू ज़रूर मुझे खरीद कर देते। नन्हे अली के ये अल्फाज मेरे वालिद पर बम की तरह गिरे। इनके मुंह से चीख निकल गई और मैं अपने आंसू छुपाता हुआ अंदर चला गया। दानश्वर ने रुक कर आँखों पर रुमाल रख लिया। दानश्वर ने शीशों वाला चश्मा गोश्त से उठाया और उसे अपनी नाक पर जमा कर बोला, इसलिए कि बचपन में जब एक बार मैंने हाथी खरीदने की ज़िद की थी तो मेरे वालिद ने थप्पड़ मार मार कर मेरे गाल सुर्ख कर दिए थे। हम तीनों खामोश थे। हम तीनों अपने अपने बचपन के हाथी तलाश कर रहे थे। हम तीनों अपने अपने गाल सहला रहे थे। हम तीनों अपने अपने बच्चों को याद कर रहे थे। इस बार भी दानश्वर ही ने पहल की और हमें अपनी तरफ मतवज्जो करके बोला, बचपन की महरूमियाँ, बचपन की ज़्यादतियाँ, बचपन की मारें और बचपन के समझौते हमारी ज़ात में खला बन जाते हैं, जो वक़्त गुज़रने के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। हम कभी इस खला को किताबों से भरने की कोशिश करते हैं, कभी औरतों से, कभी रागों से, कभी तस्वीरों और कभी शेरों से, कभी दौलत, शोहरत और ताल्लुकात आमा से, लेकिन ये खला कभी नहीं भरे। तुम में और इसने, दानश्वर ने रुक कर तीसरे आदमी की तरफ इशारा किया, बचपन में अपने वालिद की उंगली पकड़कर हाथी तलाश किया होता तो आज हमारी ज़ात में कोई खला ना होता। आज हमारे आंसू हमारे हलक में न गिर रहे होते। हम दुनिया फ़तह करने के लिए अपने अपने घरों से यूं ना निकले होते। हम भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते। हम तीनों ने अपने अपने चश्मे उतारे और हाथों की पुश्त से आंखें मसल कर बोले, यार लोगों को कभी ड्राइविंग का शौर नहीं आ सकता। लाइटें सीधी आंखों में मारते हैं, मेरी तो आंखें भी ख़राब रहती हैं, खाम खा पानी आ जाता है।